सकल सृष्टिर सद्वस्तु परम प्रभु श्री अरविंद अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिकारिणी परमा दिव्य जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानू वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम ध्यानस्थ रहा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 113। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम गहन अच्छा ब्रह्मपुर गंजाम लक्ष्मी भाई को अनुरोध करुछु भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ समस्त साइलेंस। मंत्रमयी सावित्री। In that fair subtle rhythm behind our own, the form is all and the physical gods are kings. The inspiring light plays in fine boundaries, a faultless beauty comes by nature's grace. Their liberty is perfection's guarantee, although the absolute image lacks the word, incarnate the sheer spiritual ecstasy. All is a miracle, a symmetric charm, a fantasy of perfect line and rule. There all feel satisfied in themselves and whole. A rich completeness is by limit mad. Marvel in an utter littleness abounds. An intricate rapture riots in a small space. Each rhythm is keen to its environment. Each line is perfect and inevitable. Each object faultlessly built for charm and use. All is enamored of its own delight. Intact it lives of its perfection sure. In heaven pleased self-glad immunity, content to be, it has need of nothing more. Here was not futile effort's broken heart, exempt from the ordeal and the test, empty of opposition and of pain. It was a whole that could not fear nor grieve. It had no grace of error or defeat. It had no room for fault, no power to fail. Out of some packed self-bliss, it drew at once its form, discoveries of the mute idea, and the miracle of its rhythmic thoughts and acts. Its clear technique of firm and rounded leaves, its gracious people of intimate shape, and the glory of breathing bodies like our own. धन्यवाद भाई। तो सुंदर एवं सुस्पष्ट रिसाइटेशन थला मांकर प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री माँ प्रभुंकर ये उपस्थिति बल रही। प्रभु मां का चरण कमल वर्तमान समय होती गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम प्रभु मां का चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम एस सचेना टीपू भाई को आम अनुरोध करूँ
भाई आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां पदार बिंदरे अर्पण करंतु। दीपू भाई। सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, अनंत पार करुणावतार, अनंत पार करुणावतार, विश्वबंधु विषाधार, सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, स्थितिकंठ समसारा सृष्टिर जेते, हलाहल करि पान आनिछ मरते, आनिछ मरते, स्थितिकंठ समसारा सृष्टिर जेते, हलाहल करि पान आनिछ मरते, आनिछ मरते, रूपांतरकारी अति मानसर, रूपांतरकारी अति मानसर, अमृत आनंद झर, सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, दुख द्वंद्व घेराम अंधारी मूलक, तुमे जलाइछ तहि आशार आलोक, आशार आलोक, दुख द्वंद्व घेराम अंधारी मूलक, तुमे जलाइछ तहि आशार आलोक, आशार आलोक, हे दिव्य जीवन शिल्पी सविता, हे दिव्य जीवन शिल्पी सविता, प्रेममय प्रभास्वर, सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, अनंत पार करुणावतार, अनंत पार करुणावतार, विश्वबंधु विषाधार, सत्य सुंदर हे शिव शांत जोगेश्वर, शिव शांत जोगेश्वर, शिव शांत जोगेश्वर। माँ धन्यवाद भाई। रवि भाई रचनारू अपूर्व भक्तिमय नैवेद्य भक्ति नैवेद्यटी अर्पण कर प्रभु मां चरण कमल भाई।
समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श कर बंधन गाई समस्त आमर मन प्राण शरीर को प्रभु मां चरण कमल उन्मिलित रखी आपणकर वंदना अपूर्व स्वर झंकार धन्यवाद भाई धन्यवाद। बर्तमान समय हिची कार्यक्रम आलोचना बेल आम गोटे आलोचना करुचे मांकर मातृरचनावली तृतीय खंड को आम आलोचना कर चली धारावाहिक भाव आम कोटपा कोरापुटरू कोटपा कोरापुटरू आम प्रताप भाई द्वारा आलोचना हो चली गोटे मां से मातृरचना तृतीय खंड मां सहित 1930-1931 जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता तार जो हेड ऑफ डिस्कशन पॉइंट रही आज आलोच्य विषयटी है भगवत एकत्व द्वारा उपलब्ध ज्ञान और भगवत इच्छार कार्य। भगवत एकत्व द्वारा उपलब्ध ज्ञान भगवत इच्छार कार्य यार ऊपर आलोचना करने आम भाई कोटपाड़ कोरापुटरू प्रताप भाई अनुरोध करुचु भाई आलोचना जारी रखु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। उपस्थित समस्त मातृ संतान माने आज जो मां विषय वस्तु लिखिं भगवत एकत्व द्वारा उपलब्ध ज्ञान पृथ्वी भगवत इच्छार कार्य। मां कहते कौन सी वस्तु जहाँ किसी होता पछके एकात्मक द्वारा सेठी विषय सज्ञान हो पारिबार सामर्थ्य को ही चेतना बोली कह नॉलेज बाय आइडेंटिटी अर्थ जदि कौन सी विषय रे ज्ञान पाइबा को चाहिए ताठू बेस्ट उपाय हो सबुठू बेस्ट उपाय हो ता सहित एकात्म हो जावा। छोट शिशुटी तार कौन असुविधा होची से कहि पारे ना किंतु शिशुर माटी शिशु सहित एकात्म होइकी थाए तेणु शिशु किछि कहि न पारले भी तार कौन असुविधाटी होची मां ताकू जानी पारे। तेणु एकात्मक द्वारा ज्ञान होची प्रकृत ज्ञान एवं मां कहउछन चेतना कौन ना ये एकात्मकता द्वारा जो आम भितरे कौन विषय प्रति किंबा कौन वस्तु प्रति जो सज्ञानता आसुची ताहाको चेतना बोली कह जाए। ताहापरे कहउछंती मात्र दिव्य चेतना केवल सज्ञान ही होई रही न थाए ताहा जाने एवं संपन्न भी कराए। एठी चेतना कथा मां कहले पुणी दिव्य चेतना कहले दिव्य चेतना केवल गोटे विषय को जानी न थाए सेतिकी नुहे माने से ता विषय सज्ञान रहे ताकू संपन्न भी करई पारे। आम मानकर अनेक विषय प्रति सज्ञानता थाई पारे किंतु ताकू संपन्न करई पारु नाहु। जेमती मो भितरे थिबा विभिन्न दुर्गुण विभिन्न सगुण ता विषय रे मु सज्ञान थाई पारे। मते राग आसिले मु जानी पारे मते लोभ आसिले मु आगुरु मध्य जानी पारे किंतु से लोभरु मुक्त होई पारे ना। तो कौन पाई ना मु गोटे साधारण चेतना रे अछि। तेणु मां कहउचंती एठी केवल सज्ञानता को ज्ञान बोली कह जाई पारे नाही जेतेबेले ज्ञान द्वारा ताकू संपन्न करा जाई पारे
ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, କୌଣସି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲ। ଆମ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ଆମ ଚେତନା ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନାଟି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ମିଶେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ ଆମର ଏକାତ୍ମକତା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଚଳାଇ ନେଇଯାଏ, କାରଣ ଚେତନା ଯେଉଁଠି ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ସେ ନିଜେ ବି ତାହାରି ଭିତରେ କୁଆଡେ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସହଚାରୀ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଠଉରେଇ ପାରିବାକୁ ତାହା ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହଉ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହଉ, ସେ ଆମକୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ନିଜେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଣ ନେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ସଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରୋଧର ଏକ ସଞ୍ଚରଣ ସହିତ ତୁମେ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପର୍କବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର କେବଳ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନମୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ, ତାହା ଏକାବେଳକେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହେ, ଉଗ୍ର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟର ଗୋଟା ସୁତା ଆଖି ବୁଜି ବସିଥାଏ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ରଖିପାର, ନାନା ଆବେଗ ସମାକୁଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଲିପ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ ଆସୁଛି, ରାଗର ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉ, କ୍ରୋଧର ଲୋଭର ସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ ହଉ, ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଜ୍ଞାନତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତା ନିଜ ଉପରେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଏମିତି ଯଦି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାରୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଠୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିଜ ଚେତନାକୁ ସେଇ କ୍ରୋଧର ସ୍ପନ୍ଦନଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିକି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ବାହାରୁ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛ, ତା ସହିତ ମିଶିକି ଅବଲୋକନ କରୁନ। ତେଣୁ ସତ୍ତାର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ବସ୍ତୁଟି ପାଖରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠିଠାରୁ ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହବ। ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆପଣାର ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ଆପଣାକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିଥାଏ, ସେତଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ, କାରଣ ତାହା ସବୁବେଳେ ମର୍ମସ୍ଥ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅସଲ ବିଧାନ ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ନାହିଁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହେବା, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ତା ଭିତରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମତା ହାସଲ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାଟି ରହିଥାଏ।
ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଯେ କେବଳ ଜାଣେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରି ତାହା ଯାହା ଘଟୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ତାହା ଘଟେଇ ପାରେ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କଣ କରିପାରେ ନା ତାକୁ ଜଣକ ଭାବୁଥାଏ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନ ହେବା କହିଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ। ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଲକରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆଲୋକିତ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥାଏ ତାହା ପରିଶେଷରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅଭିମୁଖେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥଟି ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ଅଚେତନ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହା ନାନା କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ସତେ ଅବା ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଆମ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାହାର ପଟୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଚେତନ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଉଦାହରଣଟିଏ ଯଦି ନେବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନ 24 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଇଥାଏ, ତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କେବଳ ଶୋଇଯିବା ଅର୍ଥ ଏପରି ଭାବରେ ଶୋଉ ଯେମିତିକି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ ଆମର ଶୋଇବାଟି ଠିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଏମିତି ଅନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଅଚେତନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରି ଯାଉଛୁ। ତ ଜୀବନର ଅତି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଠି ସବୁ କିଛି ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଥାଏ, ସବୁ କିଛି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ରଖିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ପରି ଥାଉ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପରମ ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରୁଛ ଏବଂ ସେଇଠି ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛ। ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ ଜିନିଷ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକାତ୍ମକତା ଆସୁଛି, ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ତଥ୍ୟତା ଜାଣିପାରୁ ଏବଂ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ ପଥରେ ଆଣିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସମୁଦାୟ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଗୁଡିକ ଯଥାର୍ଥ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ରୂପୀ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡିକର କଦାପି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣାର ନିଜ ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଯୋଗର ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଏକାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହିବା। ମା ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ ଦେଲେ କି ସମୁଦାୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। କାରଣ ଅନେକ ସାଧନା ମାର୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ଏକାତ୍ମକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ତୁମ ଗୋଚର ଭୂମିର ସୀମା ଗୁଡିକରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଦାପି ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଅନ୍ତର୍ଭେଦ କରିପାରିନଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଗପନ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇ ଯୁଗପନ୍ଥା କଣ କରିଛି, ଆମକୁ
ଆମ ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୃତ୍ତରେ ଆମକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ। नो डाउट ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛୁ। ବା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଏକାତ୍ମ ହଉ, ତାହେଲେ ଗଛର ଫିଲିଂକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଗଛ ସହିତ ଗଛ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଗଛକୁ କୋଉ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗଛ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା। ଯଦି ସେଇ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ହିଁ ନିଜେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଗତି କରିବା? ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହିଁ ଗତି କରିବା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଏକାତ୍ମଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ବସ୍ତୁତଃ ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି। ମା ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ଉପାୟରେ ମା କଣ ଦରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଉପାୟକୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ କର୍ମଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ମା ଅଭିପ୍ସା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଟି କରିଛ, ତାହାରି ପଛରେ ହିଁ ତୁମର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରଚୋଦନା ଦେଉଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଅଭିପ୍ସା। ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସା କଣ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ନେଇଛୁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଥାଏ, ଭିତରୁ ଠେଲୁଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଅଭିପ୍ସା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାପରେ ସମର୍ପଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ଅହଂର ନାନାବିଧ ସୀମାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ସମର୍ପଣ କଣ? ଆମର ଅହଂର ତ୍ୟାଗ, ଅହଂର ସୀମାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ଜଣେ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଥାଏ। ସେଇ ଅହଂର ସୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସମର୍ପଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ଜଣେ କିଏ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପାରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଆପଣାର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଓ ତାଙ୍କ ନୀଳା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସମର୍ପଣଟି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଜଣେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ
ନିଜର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠେ। ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଏକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ସମତୁଲ କରି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ। ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତତା ବୋଧ ଓ ବିସ୍ମୟ ବିଧତାକୁ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସମବାଳୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାରି ଭୁଲ କରି ବସିବ। ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଉ ଯୋଗୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୀମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କଣ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାକୁ ସେ ଫାଇନାଲ ସୀମା ବୋଲି ଧରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କର ଲିଖିତ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାଟରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ରହିବି ନାହିଁ। ତାର ଭାବାର୍ଥ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୀତଟି ମୋର ପୁରାପୁରି ମନେ ପଡୁନି। ଠିକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଗର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତେ ସେତେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଖୋଲି ରହିଛି। ଆମ ଯୋଗରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସୀମା ବା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଗୋଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମିତି ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରଶସ୍ତା ଆଡକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବୁ କିଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ତଥାପି ମିଥ୍ୟା ଓ ସତ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ଯାଏଁ ଆମେ କେବଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିଥିବା। ଏଇ ସଂସାରରେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବା। କାରଣ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାର ବେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାର। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ବି ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ତଥାପି ମିଥ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇନଭିଟେସନ କବିତା, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋ ସହିତ ସେ ପାହାଡ ଚଢିବ? ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ସାଥ ଦେବ, ମୋ ସହିତ ଯିଏ ପାହାଡ ଚଢିବ ସେ ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହବ। ଠିକ ସେମିତି ଏଇଠି ଯେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ତାଙ୍କ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ନାନା ଉପଲବ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ହଉ, ବିଶ୍ୱଗତ ହଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ହଉ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇ ଏଇଠି ଆମ ସୀମାଟି ଶେଷ ବୋଲି କେବେ ବି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ କହିବା ସେଦିନ ଆମେ କଣ ହବ ନା ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୀମା ଯାକ କଣ କରେ, ନିଜର ଯୋଉ ଯୋଉ ସୀମା ଅଛି ସେଇ ସୀମା ଗୁଡିକ ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଛିଡା ହୁଏ। ଆମ ସମର୍ପଣ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବଗତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସକଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାରୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରି ଯିବାନି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ।
ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଆଦୌ ହରାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଆପଣାର ଅହଂ ଭାବଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସ ଏବଂ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଅ। ତୁମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଅ। ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମା, ତୁମେ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ହରାଇ ବସାନ। ଯେମିତି ମନୋଜ ଦାସ ଆଶ୍ରମର ବରିଷ୍ଠ ସାଧକ, ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଫିସରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସେ ନାହିଁ। ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ଦାସ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଅଫିସର ଡକେଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସପିଂ ପାଇଁ ଡକେଇଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁଅ ମୋର ବାଧ୍ୟ କରିକି ମତେ ଯିବାକୁ କହିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇଠି ଆସିଛି। ତ ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ମନୋଜ ଦାସ ନେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୁମ ଅଫିସର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ନିଜର ପୁଅ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ତମେ ଏଇଠି ଆସିଛ। ଏଇଠି ତୁମେ ଅଛ ନା ନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ତାର କିଛି ନିଜତ୍ୱ ଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜଣେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମ ନିଜତ୍ୱ ହରେଇବାନି। ଆମର ସୀମାଟି ଅଧିକ ଅନନ୍ତ ସୀମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଏ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ସୁନା ଯେତେବେଳେ ସୁନାରୀ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନା ହାରଟିଏ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେଇପରି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଥିବ, ତାର କିଛି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି କିମ୍ବା ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ହରାଇ ବସୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ସ୍ଥ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ବଳୟଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଦାପି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନା ରହିଛି ସେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ। ଅନେକ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ ତାର ମାନେ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ବି ଘଟୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥାଏ। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ଆସି ବାଜିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ଯେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ହରାଉ ନାହଁ, ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ହରେଇଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁ, ନିଜକୁ ପାଇଲା ପରି ଅନୁଭବ ହବ। ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ କିଛି କ୍ଷୀରର ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଦେଲେ ନିଜକୁ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ନିଜେ କିଛି ସାର୍ଥକ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଯାହାକି 100 ଥର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର, ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ
କରିପାରିବା 100 ଥର ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି এই ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଗୋଟେ ଆମ ମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସକଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବଳ ଭୟ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମିମାରେ ଲାଗିଥାଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଭୟ କରି 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 ବୁଲୁଥିବା ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବ। ତେଣୁ ମା ଅନେକ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏପରିକି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେଇକି ରହିଛି ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀରର ଆଉ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନଟିଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯାହା ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ତାହା ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଭାବିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଆମ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ରୂପେ ଘଟୁଛି। କେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ହବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତଥାପି ହବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ହଉଛି ତାହା କେମିତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆତୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ଚୂଳ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁକୁଳା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ ହବ, ଦୁଃଶାସନର ବାହୁ ଉତ୍ପାଟନ ହବ, ସେଇ ରକ୍ତର ସାମ୍ପୁରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଇଆଡେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୋଉଠି ରହିଲା? ସିଏ ଚାହିଁଲା ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବା ବୋଲି। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହଉଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତା ପଛରେ ଥିବା ଆମ ମନୋଭାବ ତାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହଉଛି ଆମର ଆଗାମୀ ଜୀବନର ଫଳାଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣଟି ଯଦି ବିକୃତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଠିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହିଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯଦି ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ଅଛି ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଯିଏ ଆଧାର ଯାହାକୁ ନେଇଛି, ଆଧାର ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା କଣ କରିଛି? ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଉପରୁ ସେଇ ପରମ ଭଗବତ କୃପା ସ୍ୱରୂପ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସେଇ ସତ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାରର ବିକୃତି ଭିତରେ ପଡିକି ସେ ନିଜେ ଅସତ୍ୟରେ ଧୀରେ 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 ପରିଣତ ହେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ
ଗୋଟେ ସଫା ପାତ୍ର ଉପରେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ସଫା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାଳ ଭିତରେ ପଡୁଛି ସେ ନାଳର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ବିମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଯାହା କିଛି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି ଯଦି ସବୁ ଯାକ ବସ୍ତୁତଃ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ସଂସାରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନା ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବିକୃତି କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତା? କିଛି ବି ରହିଥାନ୍ତା। ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛା କଦାପି ବିଶ୍ୱମୟ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ମା କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଭୁଲଟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଠିକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଯୋଉ ଭୁଲଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧତାଟି ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଏକାବେଳକେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣାର ଉତ୍ସଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯାକ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଛାଡୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବମୂଳ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆମ ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଆମ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟ କଳନାର ତରାଜୁ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ତାହା କଦାପି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବେଶଟି ଥରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିପରୀତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ସେହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ପରିପ୍ରକାଶର ଭୂମି ସ୍ୱରୂପ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ନିମ୍ନତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଭାଜନ ଘଟିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଚେତନ କହୁଛେ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅଚେତନ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ ନା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ରୋଗୀଟି ଦେଖିବା ଯୋଉ ରୋଗୀଟା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତର କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା କାଲି କିଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲା ଆଜି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିବେ ଯେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୋଗୀ ଉପରେ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିନଥିବେ, ଗତକାଲି ତାର କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଣିନଥିବେ, ଆଜିର କଥା ହିଁ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାଇ ପଚାରିବେ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିବେ, ନା ବଡ ସିରିୟସ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟରେ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ଗତକାଲି ସେ ନେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଆଜି କିଛିଟା କଷ୍ଟରେ ବି ନେଉଛି। ତ ଠିକ ସେହିପରି ଏ ପୃଥିବୀର ଅଚେତନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେ କିଛି ତାର ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତରୁ ଦେଖିଛି ୟାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ କିଛି ତାର
ଭଲ ହିଁ ହଉଛି। ସଂସାରକୁ ଯିଏ ମୂଳରୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ସଂସାରକୁ କେତେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଚାହିଁବ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ କଳୁଷିତା ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି କେତେ ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ଜିନିଷ ଘଟୁଥିଲା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର କି ପ୍ରକାର ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା, କଳା ଗରା ଭିତରେ କି ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଜାତି ଭେଦ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ମୂଳରୁ ଜଣେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସଂସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖିତ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ଉଲ୍ଟା ଖୁସି ହବ ଭଗବାନ ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଟା ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ 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 ତମେ ସିଧା କରି କରି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ସେ ତାହା ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦିବ୍ୟରୁ ଅଦିବ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ଠଉରାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସାମୟିକ ସଫଳତାର ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କାମ କରି ସଫଳ ହଉଛ ତାହା ଠିକ, ଯୋଉଠି ବିଫଳ ହଉଛ ତାହା ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତର ତୁମେ କିଛି କାମଟିଏ କରୁଛ, ଯଦି ସଫଳ ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ ବାଟରେ କରିଛ, ତମେ ଠିକ ମନୋଭାବରେ କରିଛ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା ହଉ ସେ କଷ୍ଟ କରିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି। କଷ୍ଟ କରିପାରେ କିମ୍ବା କପି କରି ବି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଜଣେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଅସଫଳ ହେଇଗଲ ଅର୍ଥ ତୋର ଟିକେ କୋଉଠି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାସ୍ ହେବା ପିଲାଠାରୁ ତୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏମିତି କି ବିଫଳତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ପାଶରି ଯାଇଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ମହାନ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ବି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଜର ଅଡିସନ ଦେବାକୁ ଗଲେ, ଭଏସ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ ପଢେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିକି ସେଇ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ବିଫଳତା ଭିତରେ କୃପା ନଥିଲା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଫଳତା ପଛରେ ଥିଲା। ଏକ ବୃହତ କିଛିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଫଳତାର ଓଢଣୀ ଭିତରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବିଫଳତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାଟିଏ ଥାଏ। କେବଳ ସଫଳତାରେ ନୁହେଁ, ବିଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ କେବଳ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସକାଶେ ହିଁ ସିଏ ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି। ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶେଷ
ପକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିକି ଆମେ ସାରିବା। ମା ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତାହାର ସେହି ପରମ ରୂପାନ୍ତରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା କଦାପି କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରି ନେଇ ପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ତୁମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ବାହାରେ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ମାଙ୍କର କଥା ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ମାତୃ କଥା ଅମୃତ। ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ମାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା, ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ବ ହେବା, ଭଗବାନ ସହିତ ଏକତ୍ବ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମନେ ପଡୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଏକତ୍ବ ହଉନା କାହିଁକି? ମା କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଏକତ୍ବ ହଉନା କାହିଁକି? ହେଇଯିବା ତାର ଯୋଉ ପଥ, ତାର ସବୁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଆଲୋଚିତ ବିଷୟରୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହବା ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିରବ ରହିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠିକି ରଖି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭ।